to me? Very good. Okay. How are you, children? I am fine. Thank you. All of you stand up. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നേ. അറ്റൻഷൻ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ. 5 lines of APJ. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Thank you all. Okay, namukine warm up cheyyam. Okay, warm up. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, all of you jump. Stop. Jump. Stop. Okay, all of you clap. Stop. Clap. Stop. Clap. Stop. Okay, clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Okay, ഇനി എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നോ. നിന്നോ എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ടീച്ചറിനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. നല്ല സ്മൈൽ ചെയ്തേ എല്ലാവരും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പം നമ്മൾ GK ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ GK പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ GK ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Okay, how many states are there in India? 28. Okay, name of national song? Vande Mataram. Okay, who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Okay, how many legs does a butterfly have? 6. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറയണേ ആൻസർ. വിച്ച് ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ ഓൺ ദ എർത്ത്? ആൻസർ ജിറാഫ്. ഓക്കെ. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അവർ ബ്രെയിൻ? ആൻസർ സ്കൾ. ഓക്കെ. നെയിം ദ ഹോളി ബുക്ക് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ? ബൈബിൾ. ഓക്കെ. ഹൗ മെനി കളേഴ്സ് ആർ there in Olympics rings? 5. Okay, how many legs does an ant has? Answer 6. Okay, which reptile moves slow on the land? Slowly പോകുന്ന ഏത് reptile ആണ്? Tortoise. Okay. Next എന്താണ്? Which is the national tree of India? Answer banyan tree. Okay. What color is your sky? Blue. Okay. Which is the biggest railway station in Kerala? Shornur. Shornur. Okay. How many players are in cricket team? 11. Okay. Which color of traffic light indicate the vehicle to go? Green color.
Okay, how many days in a week? 7. Okay, which vehicle fly in the air? Aeroplane. Okay, who is father of computer? Who is father of computer? Charles Babbage. Okay, which is the biggest fruit? Jackfruit. Okay, which is the national fruit? Mango. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണേ, ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. Which is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Okay. Next, how many fingers are in our legs? 10 fingers. Okay. What is the color of sky in moon? Black color. Okay. Which sense organ used to smell? Which sense organ used to smell? Answer, nose. Okay. Which is called the leafy vegetables? Cabbage. How many bones are there in our body? 206. Okay. Next endana? Which organ help us to think? Answer, brain. Next, which organ help us to breathe? Answer, lungs. Okay. Which is the fastest land animal in the world? Answer, cheetah. Okay. Who discovered electric bulb? Thomas Alva Edison. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച GK ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കളേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു? റെഡ് ആപ്പിൾ, ബ്ലൂ സ്കൈ, orange pumpkin, yellow banana, green leaf, purple brinjal. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോവാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പഠിച്ചു നമ്മൾ. മൈ ലെറ്റർ എ അല്ലേ? അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് ആ പഠിച്ചത്? എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, ആക്സ്, ambulance, alligator, almond, arrow, angle. Okay. Next നമ്മൾ B, my letter B. A after B. Capital letter B യും small letter B യും പഠിച്ചു. B വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? B for ball, B for balloon. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറഞ്ഞോ? B for bird, B for bee, B for beer, B for bag, B for book, B for bus. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ സി. സി വെച്ച് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സി ഫോർ ക്യാറ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. C for car, C for cat, C for cow, C for carrot, C for camel, C for candle, C for clock, C for cap. Okay. C after D. D for drum, D for duck, D for dove, D for dolphin, D for dog, D for doll, D for deer, D for donkey. Okay. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? D after E. E for
elephant, ick, elbow, engine, envelope, Eskimo, exercise. Okay. Okay, after F. F വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. F for fish, fan, frog, fox, flower, fridge, fork and fire engine. Okay. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ G. F after G. G for girl, G for glass, G for gorilla, G for gum, G for grass, G for goat, G for goldfish, G for guitar. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? H. H വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? H വെച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ. H for home. H for home. H for helicopter. H for hat, horse, hen, helmet, hammer and hippo. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്? പിന്നെ നമ്മൾ I പഠിച്ചു അല്ലേ? I വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? I for insect, I for ink pot, I for igloo, I for India, I for inspector, I for idlis, I for index finger, I for injection. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ J. I after J. J വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? J for jeep, joker, jack, jeans, juice, jet plane, jelly, jacket. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? K. My letter K. K വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? K for kite, K for kangaroo, K for key, K for king, K for kettle, K for kid, K for kennel, K for kiwi fruit. Okay, all of you stand up. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ? K after L. L വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? L for ladder, L for lamp, L for leaf, L for lion, L for lizard, L for lock, L for lorry and L for lollipop. അല്ലേ? L after M. My letter M. അല്ലേ? M വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M for monkey, M for mug, M for mango, M for motorcycle, M for moon, M for
mat. M for medicine. M for mask. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 നമ്മൾ M after നമ്മൾ N പഠിച്ചു അല്ലേ? My letter N. N for nurse, necklace, nose, needle, newspaper, net, nuts, nail. Okay, അടുത്ത നമ്മുടെ rhyme section ആണ്. All of you stand up. എന്തായാലും okay, first are you sleeping? Okay, start. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John. Brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dang dong. Ding dang dong. Okay. Ding dong bell. Pussy's in the well. Who put in her little tummy tin? Who pulled her out? Little tummy stout. What a naughty boy was the brown poor pussycat. Okay, Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's men could not put Humpty together again. Okay, next then I hear thunder. Start. I hear thunder. I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? Peter Patter raindrops. Peter Patter raindrops. I am wet through. I am wet through. So are you. Okay, next here. Mary had a little lamb. Okay, start. Mary had a little lamb. Little lamb. Little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Row, row, row your boat. Start. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ring your roses. Okay, start. Ring your roses. Pocket full of purses. Husha, busha, we all fall down. Okay, sit down. Okay, next namala capital letter O. My letter O for ovechindike nammal padchu O for ox, ostrich, orange, octopus, olive, otter. Okay, my letter P. P for parrot, penguin, peacock, papaya, potato, peanuts, pizza, pencil. Okay, next endana? Next my letter Q. Q for quilt, cure, 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 kite, quill, quarter and cock. Okay, last my letter R. R for robot, rabbit, rainbow, rose, rocket,
radish, radio, ribbon. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ, ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാവരും? ടീച്ചർ ഒരു 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്? ഏതൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പുഷ്, പുൾ, ഹിറ്റ്, ജംപ്, ഹോൾഡ്, സ്മെൽ. അല്ലേ? ഇത്ര ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇത്ര ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്, ഈ 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ടീച്ചർ അടുത്ത റിവ്യൂവിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ. പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചർ അടുത്ത 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യാൺ എന്താണെന്നറിയോ? പിക്ചറിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മളിങ്ങനെ അലറുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, യാൺ. ഓക്കെ, യാൺ എന്താ പറഞ്ഞേ ആക്ഷൻ വേർഡ്? യാൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ്. ബൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ കടിക്കത്തില്ലയോ? ബൈറ്റ്. ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എന്താ? എന്തോ ആപ്പിൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നതിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ബൈറ്റ്. എന്താ പറഞ്ഞേ? ബൈറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്കിപ്പ്. കണ്ടോ? സ്കിപ്പ് ഒഴിവാക്കി. നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചാടി ചാടി പോത്തില്ലേ ആ വള്ളിയില്? നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ സ്കിപ്പ് ഒഴിവാക്കി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടോ ആ കുട്ടി? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? അത് നമ്മള് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകും. എന്താ അത്? സ്കിപ്പ്. ഏത് ആക്ഷൻ വേർഡ് ആണത്? സ്കിപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കി എന്താണെന്ന്? ലിക്ക്. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അതിനാ എന്ത് പറയുന്ന? ലിക്ക്. ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഐസ്ക്രീം, ആണോ? യെസ്. എങ്ങനെയാ നമ്മളിങ്ങനെ നക്കി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണത്? ലിക്ക്. ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണ് അല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഹോപ്പ്. കണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാടുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? ഹോപ്പ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലീപ്. കുതിച്ച് ചാടുക അല്ലേ? ഓടി വന്നിങ്ങനെ കുതിച്ചൊക്കെ ചാടുമല്ലോ നമ്മള്. അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? എന്താ ആക്ഷൻ വേർഡ്? അതെന്താണ്? ലീപ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഏതാണ്? പുഷ്, പുൾ, ഹിറ്റ്, ജംപ്, ഹോൾഡ്, സ്മെൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോ? പേജ് നമ്പർ 35 ആണ്. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോ? ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചോണേ. എടുത്തോ ടെക്സ്റ്റ്? എടുത്തോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ്? പുഷ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പുഷ്. സെക്കൻഡ് പുൾ. ഓക്കെ, ഹിറ്റ്, jump, hold, smell, yarn, bite, skip, lick. പിക്ചറെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഹോപ്പ്, ലീപ്. നമ്മൾ അടുത്ത 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സും കൂടെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ടീച്ചറിനോട് എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയണം കേട്ടോ. പുഷ്, പുൾ, ഹിറ്റ്, jump, hold,
smell, yarn, bite, skip, lick, hop, leap. Okay. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷില് നമ്മൾ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഡു ആൻഡ് സേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ? പുഷ്, പുൾ, പുൾ, പിന്നെന്താ? ഹിറ്റ്, ജംപ്, ഹോൾഡ്, സ്മെൽ, yarn, bite, skip, lick, hop and leap. ഇത്ര ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചറിന് അടുത്ത റിവ്യൂല് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 6 ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ? പുഷ്, പുൾ, ഹിറ്റ്, ജംപ്, ഹോൾഡ് ആൻഡ് സ്മെൽ. ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ച് എല്ലാവരും വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് തുറന്ന് ടീച്ചർ റിവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ മാത്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, മാത്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ പഠിച്ചിരുന്ന 20 വരെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം 1 2. ടീച്ചർ എഴുതുമ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടോ, അതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ടീച്ചർ തന്നെ എഴുതുമ്പോ തന്നെ പറയുക 3 കേട്ടോ. ടീച്ചർ അത് എഴുതിയപ്പോ പറഞ്ഞേ 4. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും 5. 5 ആഫ്റ്റർ എന്താ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. 6 7 8 9. 9 after എന്താ? Say loudly. ഓർക്ക് പറഞ്ഞേ 9 after 10. എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? 1 0 10. 1 0 10. Okay, next എന്താ? 10 after 11 എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? 1 1 11 1 2 12. ടീച്ചർ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നേ? 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 19 after എന്താ? 19 20. 20 എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? പറഞ്ഞോ, ഓർക്കെ പറഞ്ഞോ. 2 0 20. Shall we stand up? എഴുതാം. Okay, say loudly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. നമ്മൾ പറയുവാണേ 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20. Okay, let me sit down. അപ്പോൾ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു 1 to 10 വരെ അല്ലേ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 1 to 5 വരെ ഒരു പേജിൽ താഴോട്ട് എഴുതണം. 6, 7, 8, 9, 10 എന്നിട്ട് താഴോട്ട് എഴുതണം. ഇന്നിപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അടുത്ത പേജ് എടുത്തിട്ട് 11, 12 തൊട്ട് 15 വരെ താഴോട്ട് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഒരു പേജിൽ. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ 16 to 20 വരെ താഴോട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുതണം. എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് എഴുതി ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ 64 കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പി ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ബോക്സസ് സേയിങ് ദ നമ്പർ നെയിംസ്. അതായത് കണ്ടോ ബോക്സിൽ 6 എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 6 6 6 6 പറഞ്ഞ് എഴുതണം. 7. അതുപോലെ ടീച്ചറിന് 15 വരെ കേട്ടോ, 15 വരെ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തെഴുതണം. എഴുതുമ്പോ പറഞ്ഞ് എഴുതണം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞെഴുതുമല്ലോ. ഒരു ഒറ്റ ബോക്സ് എഴുതുമ്പോ പോലും പറയാതെ എഴുതരുത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന് എവിടം വരാ 15 വരെ. 15 വരെയല്ലേ ഹോംവർക്ക് കേട്ടോ. 15 വരെ ടീച്ചർ എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഹോംവർക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ വേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ കാണുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഏതാണ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ജംഗിളിലാണ് അല്ലേ. അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോകണം അവരെ കാണണമെങ്കിൽ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ജംഗിളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൂയിലാണ്. നമ്മൾ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ പോയിട്ടാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണോ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയണം. ഓക്കെ, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കൗ, ഗോട്ട്, ഹെൻ, ഹോഴ്സ്, റാബിറ്റ്, ഡോഗ്, കാറ്റ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആണ്. ഏതാണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഇല്ലേ. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഏതാണ്? മങ്കി, ജിറാഫ്, ലയൺ, ഫോക്സ്, സ്നേക്ക്, ബിയർ, ക്രോക്കഡൈൽ, ചീറ്റ, സീബ്ര, ടൈഗർ ആൻഡ് ഹിപ്പോ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഇല്ലേ. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് live in the jungle. We can see wild animals in the zoo. പിന്നെ നമുക്ക് സൂയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ. അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസും വൈൽഡ് ആനിമൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ടീച്ചർ അടുത്ത റിവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോ വാട്ടർ ആനിമൽസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത റിവ്യൂല് ടീച്ചർ വാട്ടർ ആനിമൽസും ചോദിക്കും, ആക്ഷൻ വേർഡ്സും ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ആനിമൽസ്? വാട്ടർ ആനിമൽസ് live in water. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിഷ്, ഡോൾഫിൻ, ബ്ലൂ വെയിൽ, ജെല്ലി ഫിഷ്, ഒക്ടോപസ്, ടർട്ടിൽ, seahorse, starfish and crab. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചറിന് ടെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂലൊക്കെ ടീച്ചർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയാലും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ടീച്ചർ തേഴ്സ്ഡേയും അതുപോലെ ട്യൂസ്ഡേയും റിവ്യൂ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. ടീച്ചറിന്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി തന്നെ കോൾ റിവ്യൂ ആയാലും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എല്ലാവരും അടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് ടീച്ചറിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ GK ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. എല്ലാവരും ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തേ. ചെയ്തോ? ഓക്കെ, സിറ്റ് ഡൗൺ.
നമ്മുടെ GK ആണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. Which is the largest animal in the world? Blue whale. What does the heart pump? Blood. Which is the smallest bird? Hummingbird. Which is the biggest bird in the world? Ostrich. Which is the largest desert in the world? Sahara. Name the largest vehicle. Train. Name the king of forest. Lion. Name the queen of flowers. Rose. Name the king of fruit. Mango. Name the king of bird. Eagle. Who is known as Bapu? Mahatma Gandhi. Which is the festival of colors? Holi. How many letters are there in alphabet? 26. Who treats us when we are sick? Doctor. Who brings letters at home? Postman. Who repairs pipes? Plumber. Who repairs electric items? Electrician. Who constructs buildings and homes? Mason. Who repairs shoe? Cobbler. Who cares sick people in hospital? Nurse. Who take care of garden? Gardener. Who teaches us the lesson? Teacher. Name the holy book of Muslims. Quran. Which is the longest river in the world? Nile. Who invented radio? Marconi. Who invented telephone? Alexander Graham Bell. Who invented aeroplane? Wright brothers. Who invented telescope? Galileo. Name the holy book of Hindu. Bhagavad Gita. How many months in a year? 12 months. Okay, next, where is the gateway of India? Mumbai. What is the name of our planet? Earth. Next, which is the highest mountain? Mount Everest. Where is the India Gate? New Delhi. What is the shape of cricket ball? Round. What does cow give us? Milk. What is the time for bed? Night. Which is the common bird? Crow. Which is the colorful insect? Butterfly. Where is the India Parliament located? New Delhi. Which is the largest organ? Liver. Which is the land of rivers? Punjab. Okay, GK അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒരു 1 ടൈം GK ഒന്ന് പറയണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. Okay, നമുക്ക് cursive M after N. N says no. പഠിക്കണ്ടേ? പഠിക്കണോ? Yes. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് cursive sounds പറയാം. ടീച്ചറിന് എല്ലാവരുടെയും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ടീച്ചർ എങ്ങനെയാ സൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? A says A. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ടീച്ചർ പറയുന്നത്? A says A. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? B says B. അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുതണം കേട്ടോ. ആ ബുക്ക് ഇടുന്ന പറയില്ല. A says A. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് ഒന്ന് പറയാം. Okay. A says A. B says B. C says K. D says D. E says A. F says F. G says
G. H says her. I says E. J says J. K says K. L says L. M says M. N says N. അപ്പോൾ എന്നിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? N says N. Say loudly. N says N. N says N. നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതുന്നേന്ന്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? കണ്ടല്ലോ. ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? A says A. All of you say A says A. Okay, B says B. B says B. Okay, C says K. C says K. Okay, D says D. D says D. E says A. E says A. F says F. Say, all of you say, F says F. Okay. G says, G ന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. G says G. G says G. H says H. H ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? H says H. I says E. I says E. J says J. J says J. K says K. K ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? K. Or if you say loudly, K says K. L says L. L ന്റെ സൗണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? L says L. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? M says M. M ന്റെ സൗണ്ട് എന്താ? M says M. ഇനി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. N says N. 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 കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? N says N. Okay. Okay. എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ? N says N എഴുതാൻ എളുപ്പമല്ലേ? എളുപ്പമാണല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പഠിക്കണം കേട്ടോ. ടീച്ചർ നല്ല സമയം തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, പറഞ്ഞെഴുതണം. അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചറിന് N says N 2 പേജ് എഴുതണം. ആ 2 N വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കേട്ടോ. എന്നിന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? N says N. N says N. അപ്പൊ ഇന്ന്
ടീച്ചർക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് N says N 2 പേജ് എഴുതണം. ആ ടു N വര 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, സെൻഡ് ചെയ്ത് തരല്ലോ. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഹോംവർക്ക് എന്താണ്? ടെക്സ്റ്റിൽ 15 വരെ എഴുതണം. പിന്നെ നമ്മൾ 11 to 50 വരെ ഒരു പേജിൽ താഴോട്ട് എഴുതണം. 16 to 20 വരെ താഴോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പേജിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കർസീവ് N says N 2 പേജ് ആ ടു N വര 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാമെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.